जय जगन्नाथ मोर प्रिय पिला माने। आजी मु पंचम श्रेणी पिलामानंक पई सेमानंक साहित्य बही रे थिबा प्रथम प्रसंग जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर कवितार परीक्षा रे आसुथिबा भली बछा बछा प्रश्न एवं तार उत्तर को नहीं एक वीडियो प्रस्तुत करिछि। एही भिडियोटी पंचम श्रेणीर समस्त पिलांक पई उपयोगी हेबा सह स्पेशली जो माने वृत्ति परीक्षा 2025 एवं आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा 2026 पाई प्रस्तुत हेउछंती सेमानंक पाई ए भिडियोटी बहुत दरकारी अटे। परीक्षा को जिबा पूर्वरु निहाती भिडियोटी को देखिकी जाओ। निश्चित भावरे तुम मानंक पाई भिडियोटी हेल्पफुल रहिबो। तेबे चलो आजिर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी हेउछि आम देश भारत वर्ष बहु वर्ष पूर्वे केउं देशर शासन अधीन रे थिला। प्रथम प्रश्नर ऑप्शन ए रे अछि जापान, बी रे अछि अमेरिका, सी रे अछि रूसिया, डी रे अछि इंग्लैंड। तेबे यार सठिक उत्तरटी कौन हेबो कि रे पिला माने? इंग्लैंड अधीन रे आम देश भारत वर्ष बहु वर्ष पूर्वे दीर्घ दिन धरी शासन अधीन रे थिला। इंग्लैंड देशर अधीन रे थिला। मन रखिबो पिला माने। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि काहाकु आमे जीवनर व्रत करिबु बोली कविता रे कुहा जाइछि। ऑप्शन ए समयानुवर्तिता, ऑप्शन बी गुरु भक्ति, ऑप्शन सी स्वदेश सेवा, ऑप्शन डी भल काम। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउछि स्वदेश सेवा। स्वदेश सेवा हेउछि आम जीवनर व्रत। एहा करिबा पई कविता रे कुहा जाइछि। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर ए कवितार कवि किए? ऑप्शन ए रे अछि पंडित गोदावरीश मिश्र, ऑप्शन बी रे अछि पंडित नीलकंठ दास, ऑप्शन सी रे अछि पंडित गोपबंधु दास, ऑप्शन डी रे अछि पंडित उपेंद्र त्रिपाठी। तेबे एई जो कविता आमर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर याकू किए लेखिचंती कि रे पिला माने? याकू लेखिचंती पंडित उपेंद्र त्रिपाठी। तेबे ऑप्शन डी हेउछि आमर सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि आमे किपरि जातिर टेक रखि पारिबा? ऑप्शन ए निजको बळी देई, ऑप्शन बी कलकारखाना गढ़ी, ऑप्शन सी सभिंकु भाई भौणी भाबी, ऑप्शन डी गुरुजन को भक्ति करी। तेबे कौन हेबो यार सठिक उत्तर? ऑप्शन ए निजको बळी देई। तेबे निजको बळी देई आमे आम जातिर टेक रखि पारिबा। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि निम्नोक्त मध्यरु विदेशी शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द केउंटी हेबो? ऑप्शन ए रे अछि देशी, ऑप्शन बी रे अछि परदेशी, ऑप्शन सी रे अछि प्रदेशी, ऑप्शन डी रे अछि अन्य देशी। तेबे यार सठिक उत्तर केउंटी हेबो कि रे पिला माने? ऑप्शन ए रे जे देशी अछि ताहा हेबो विदेशी शब्दर सठिक विपरीत अर्थबोधक शब्द। जदि तुम मानक परीक्षा रे देशी नथिबो ऑप्शन भितरे स्वदेशी थिबो, स्वदेशी भी मध्य विदेशी शब्दर सठिक उत्तर विपरीत अर्थबोधक शब्दर सठिक उत्तर होई परिबो। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि निम्नोक्त मध्यरु क्लेश शब्दर अर्थ केउंटी हेबो? ऑप्शन ए रे अछि क्लांति, ऑप्शन बी रे अछि दुख, ऑप्शन सी रे अछि विरक्त, ऑप्शन डी रे अछि अभाव। तेबे क्लेश कहिले आमे माने कौन बुझिबा ना क्लेशर अर्थ हेउछि दुख। ऑप्शन बी रे अछि दुख, तेणु दुख हबो एहार सठिक उत्तर हैला। परवर्ती प्रश्नटी हैला किपरि आमे देशरु बेकारी समस्या दूर होई परिबो? आम देशरु बेकारी समस्या दूर होई परिबो किपरि? ऑप्शन ए रे अछि कलकारखाना गढ़ी उठिले, बी रे अछि पानीय जल जोगा होई पारिले, सी रे अछि खाद्य समस्या दूर हेले, डी रे अछि स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठा हेले।
ତେବେ କ'ଣ କଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ? କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଆମ ଦେଶରେ ଖୋଲାଗଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ? ନାନା ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନାନା ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କାରିଗର ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ଦେଶରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିବା, ଆମ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିରେ ଅଛି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିରେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ, ଡିରେ ଅଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁମାନେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁଷମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ସୁଷମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି, ବିରେ ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସିରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଡିରେ ଅଛି ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୁଷମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଜାଣିବା, କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ବିରେ ଅଛି କଥା ଦେଇ, ସିରେ ଅଛି ସମ୍ପଦ ଦେଇ, ଡିରେ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଅନ୍ୟକୁ କହିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ହେଲା, এই କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଣ ଦେଇ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ, এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର এই ଭିଡ଼ିଓ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧ୍ୱଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଧ୍ୱଜା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଏରେ ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ଧଳା, ସିରେ ଅଛି ପତାକା, ଡିରେ ଅଛି ଧ୍ୱଂସ। ତାହେଲେ ଧ୍ୱଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପତାକା। ଧ୍ୱଜା ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି ବାନା, କେତନ, ଝଣ୍ଡା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଜା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପତାକା ନଥିବ, ବାନା ଥିବ, କିମ୍ବା ଧ୍ୱଜା ଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା କେତନ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜରୁରୀ ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ଦେବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ, ବିରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ, ସିରେ ଅଛି ହସ୍ତିନାପୁରୀ, ଡିରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆମ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ସୁଷମା, ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା, ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ଖେଳାଇ ଦେବା କଥା ଏହି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହିର ପର ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ବିରେ ଅଛି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସିରେ ଅଛି ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ଡିରେ ଅଛି କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି, ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ତାହେଲେ ବିରେ ଦେଇଛି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ।
ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହିର ପରପଦଟି ହେଉଛି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଝଣ୍ଡା, ବିରେ ଦେଇଛି କେତନ, ସିରେ ଦେଇଛି ନାଲି ପତାକା, ଡିରେ ଦେଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସବୁଜ, ବିରେ ଅଛି ଧଳା, ସିରେ ଅଛି ହଳଦିଆ, ଡିରେ ଅଛି ନାରଙ୍ଗୀ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ସେ ପତାକାରେ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସଭା ଉପରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ବା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ। ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାଫ୍ରନ୍ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ମିଡିଲରେ ବା ମଝିରେ ଅଛି ଆମର ଧଳା ରଙ୍ଗ, ବଟମରେ ବା ଶେଷରେ ଅଛି ଆମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁ ସାଫ୍ରନ୍ କଲର୍ ରହିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ସୂଚନା ପାଉଛେ? ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ। ଧଳା ମିଡିଲରେ ରହିଲା, ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ଏକ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ 24ଟି ଅର ରହିଛି। ତାହା ନେଭି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗରେ। ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ନା ନ୍ୟାୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଏଇସବୁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଅପସନ୍ ସିରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେଇ ରଙ୍ଗଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଜାଣିବା, ମରତେ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତେ, ବିରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ, ସିରେ ଅଛି ମାର୍ତ୍ତେ, ଡିରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତେ। ତାହେଲେ ମରତେ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବନା ଜାତ ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ? 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦେଶପ୍ରେମ, ବିରେ ଅଛି ପରଆପଣା, ସିରେ ଅଛି ଈର୍ଷା ଭାବ, ଡିରେ ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଦେଶର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ସନ୍ତାନ? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ସନ୍ତାନ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବୀର ଜାତି, ବିରେ ଅଛି ନିଜ ଜାତି, ସିରେ ଅଛି ଉନ୍ନତି ଜାତି, ଡିରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ଜାତିର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲୁଛେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛେ ବୀର ଜାତିର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୀର ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ନିଜ ଦେଶର, ନିଜ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୀର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଭୀରୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଧୂର୍ତ୍ତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ସାହସୀ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବୀରୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭୀରୁ। ବୀର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଭୀରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ କାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି?
ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ, ବିରେ ଅଛି ସାମ୍ବାଦିକତା, ସିରେ ଅଛି ରାଜନୀତି, ଡିରେ ଅଛି ଦେଶ ସେବା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଶ ସେବା ତାହା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଶ ସେବାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ମନେ ରଖ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଉତ୍ତନ୍ନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଉପନ୍ନ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନା ଏରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏରେ ଅଛି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ବିରେ ଅଛି 1950 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ସିରେ ଅଛି 1946 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଡିରେ ଅଛି 1948 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ମସିହା ଏବଂ କେତେ ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କିରଣ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଅଧୀନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ପରାଧୀନ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବିଧୀନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ହେଲା, ଆମ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପରାଧୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ ଡର କାହାକୁ। ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି, ଅସଜଡ଼ା ପଦଟିକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ ଡର କାହାକୁ ଆଜି, କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ, ନାହିଁ କାହାକୁ ଡର ଆମେ ଆଜି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ତାହା ହେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି? ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା, ଆମେ ବୀର ଜାତି ନୁଇଁବୁ ନାହିଁ ମଥା, ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କନା, ବିରେ ଅଛି ଚପଳା, ସିରେ ଅଛି କେତନ, ଡିରେ ଅଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ତାହେଲେ ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ନା ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି କେତନ, କେତନ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେବେ ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1994 ମସିହାରେ,
ଅପସନ୍ ବି 1990 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସି 1998 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ଡି 1990 ମସିହାରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏରେ ଅଛି ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ବିରେ ଅଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍କୁଲ, ସିରେ ଅଛି ମୁସି ମାଉସୀ, ଡିରେ ଅଛି ଗାଁ ଆମର ସରଗପୁର। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟି ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ମୁସି ମାଉସୀ। ଅପସନ୍ ସି ମୁସି ମାଉସୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଥ ଧରି ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ? ଏ ରାଜପଥ, ବି ନର୍କପଥ, ସି ଦୃଢ଼ ପଥ, ଡି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟି ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଡି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମ ନାମ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମ ନାମ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ନିଜର ଉନ୍ନତି, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଅପସନ୍ ସି ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଭଲ କାମ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଭଲ କାମ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ନାମ ଇତିହାସରେ ରହିବ, ଆମ ଜାତିର ନାମ ଇତିହାସରେ ରହିବ ହେଲା। ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଆମର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜାତିର ନାମ ଇତିହାସରେ ରହିବ। ବୀର ଜାତି ଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ଇଏ ଥିଲା 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।